समस्त को मोर नमस्कार। आज भिडियोटी आम आरंभ करूँ समास द्वितीय भाग कर्मधारय समास। कर्मधारय समास रे आम जान कर्मधारय समास कौन से किसी उदाहरण। कर्मधारय समास होउची विशेषण और विशेष्य पद को नहीं जो समास गठित हुए ताहाकू कर्मधारय समास बोली कहा जाए। यही समास रे समस्त पदर परपदर अर्थ प्राधान्य रहे। समस्त पदर परपदर अर्थ प्राधान्य रहे। तो जमतिका नील कई, नील होची विशेषण, कई होची विशेष्य। तो एथिरे विशेषण और विशेष्य ए दुईटी पद को नहीं समासटी गठित होइथिबारु एहाकू कर्मधारय समास बोली कहूचु। सेपरी डेंगा गछ, गछर विशेषण होची डेंगा। पोड़ा तीयण, तीयणटा पोड़ी जाइछि, पोड़ा होची विशेषण, तीयण होची विशेष्य। कौଳ साग, फटा हांडी, सफा लुगा, एथिरे उड़ा जहाज, लुणी माछ ए सबुरे समस्त पदरे अर्थ प्राधान्य रहुची। एथिरे विशेषण और विशेष्य को लेकिन समास गठित होइछि। जेमती रुद्र सुंदर, जे रुद्र से सुंदर, जे मूर्ख से पंडित, मूर्ख पंडित, चालाक चतुर, जे चालाक से चतुर। एठारे रुद्र, सुंदर, मूर्ख, पंडित, चालाक, चतुर आदि समस्त विशेषण पद। ठीक से भाया जे राजा से ऋषि, राजर्षि। तो एठारे राजा होछि विशेष्य पद, ऋषि मध्य विशेष पद। सेहीपरि देवर्षि, ब्रह्मर्षि इत्यादि एथिरे दुईटी विशेष्य पद को लेकिन कर्मधारय समास होइछि। तापर रूपक कर्मधारय समास। रूपक कर्मधारय समास रे उपमेय और उपमानर अर्थ को हम जानिबा। प्रथमे उपमेय कोन, जहा विषय रे उपमा अर्थात तुलना दिया जाए ताकू उपमेय कहंती। एही उपमेय हेउछि प्रकृत वस्तु। उपमेय कोन, जहा विषय रे उपमा अर्थात तुलना दिया जाय थाए। उपमान कोन, उपमेय बा प्रकृत वस्तु सहित जहार तुलना करा जाए ताहाकू उपमान बोली कहा जाए। जेमिति ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्या रत्न रे भूषित होइथिले। एठारे विद्या हेउछि उपमेय, ताहार तुलना रत्न सहित करा जाइछि। विद्या रत्न, विद्या हेउछि उपमेय, विद्या को रत्न सहित तुलना करा जाइछि, तेणु रत्न हेउछि उपमान। आमे एपरि मध्ये कहि परिबा विद्या रूपक रत्न, विद्या रत्न। एठारे उपमेय ओ उपमान मध्यरे भेद थिला परे जणा पडु नाही। तो एथिरु आमे जानि परिलु उपमान ओ उपमेय मध्यरे अभेद कल्पित होई समास हेले रूपक कर्मधारय हुए। तापरे देखिबा साधारण धर्म। साधारण धर्म कोन, उपमेय ओ उपमान मध्यरे थिबा समान गुण धर्म को साधारण धर्म कहा जाए। मुखटी चंद्र परी सुंदर। एठारे सुंदर हेउछि साधारण धर्म वाचक पद। मुखटी चंद्र परी सुंदर अर्थात चंद्र जेपरी सुंदर, मुखटी सेही परी सुंदर। तो एथिरे सुंदर होउछि गोटे साधारण धर्मवाचक पद। एबे देखिबा उपमान कर्मधारय कोन। काक परी कृष्ण, काक कृष्ण। एठी घन परी श्याम, घन श्याम। काक ओ घन, काक ओ घन हेउछंती उपमान। कृष्ण ओ श्याम हेउछि साधारण धर्म। तो एठारे हमें देखिले जे केवल उपमान और साधारण धर्म रहिछि। एथिरु जणागला जे उपमान सहित साधारण धर्मवाचक पदर समास को उपमान कर्मधारय समास कहा जाए।
ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ କଣ? ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ। ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଖ ହେଉଛି ଉପମେୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଉପମାନ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ସମାସରେ ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ଉପମାନ ପରପଦ ହେଲେ, ଉପମେୟ ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ଉପମାନ ପରପଦ ହେଲେ ତାହାକୁ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମେ ପଢିପାରିବା ଅଧର ବିମ୍ବ ପାଦ ପଦ୍ମ ପରି, ଅଧର ବିମ୍ବ ପରି, ଚରଣ କମଳ ପରି, ନର ସିଂହ ପରି, ନର ଇନ୍ଦ୍ର ପରି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ? ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ। ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପହରା ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପହରା ଦେଉଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ? ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଦ୍ୱାର। ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଲେଖିପାରିବା ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଦ୍ୱାର। ଯେତେବେଳେ ସମାସ ଗଠିତ ହେଲେ ଚିହ୍ନିତ ପଦଟି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ସିଂହଦ୍ୱାର ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଦ୍ୱାରରେ ଚିହ୍ନିତ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ତ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେଉଁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପଦ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମସ୍ତ ପଦରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକା ଚିହ୍ନିତ এই ପଦଟି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟପଦଲୋପୀ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହନ୍ତି। ତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ଉଦାହରଣ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଗ୍ରାମାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର, କୁତ୍ସିତ ଅଟେ ଆକାର କଦାକାର, କୁତ୍ସିତ ଅଟେ ପୁରୁଷ କାପୁରୁଷ କୁପୁରୁଷ। ଏବେ ଥିଲା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କଣ? ଯେଉଁ ସମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣଟିଏ ନେବା, ଗଛଟି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରା ହୋଇଛି। ଫୁଲ ଫଳ, ଫୁଲ ଫଳ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ଫୁଲ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଫଳ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଗଛଟି ଫୁଲରେ ଭରା ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଭରା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ସେହିପରି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବି ମିଶି ପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା। ତାଙ୍କୁ ଲେଖିପାରିବା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା। ଏଥିରେ ତିନୋଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅଛି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ। ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ଏଥିରେ କଣ? ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମିଳନରେ ଏହି ସମାସଟି ଗଠିତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବୁଝିବା ଆମେ କଣ? ଦିଗୁ ସମାସ। ଦିଗୁ ସମାସ ଏଥିରେ କଣ? ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଏ, ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 4 5 6 କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝଉଥିବ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମାହାର ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଥାଏ, ତାହାକୁ ଦିଗୁ ସମାସ କୁହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ତ୍ରିଫଳା। ତ୍ରିଫଳା ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର। ତ୍ରିଫଳା, ତ୍ରି ମାନେ ତିନୋଟି ଫଳର ସମାହାର। ସେହିପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଚାରି ଦେବ। ଚାରି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଚାରି ଦେବର ସମାହାର। ପଞ୍ଚ ସଖା, ପଞ୍ଚ ବାଟି, ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଏସବୁ ହଉଛି ଦିଗୁ ସମାସର ଉଦାହରଣ। ତ ଏଥିରେ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା? ଦିଗୁ ସମାସ ବହୁତ ସହଜ। ସଂଖ୍ୟା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଭାବନା ଆସୁଥିଲେ। ତ୍ରିଫଳା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କଣ? ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ
ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କହନ୍ତି। ସମସ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥ ଆଉ ସମସ୍ତ ପଦର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା। ଯେମିତିକା ଦଶହରା ଦିନ ଦାଶରଥୀ ଦଶାନନକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନେ ବୀଣାପାଣିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦାଶରଥୀ ବୀଣାପାଣି, ଏଠି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଯୋଉ ଅଛି ଦଶାନନ, ଦଶାନନ ଓ ବୀଣାପାଣି ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିତ ପଦ। ଦଶାନନ, ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଦଶ ଆନନ, ଆନନ ଅର୍ଥ ମୁଖ, ତାଙ୍କୁ ଦଶାନନ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ବୀଣା ପାଣି, ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ, ଯାହାର ବୀଣା ପାଣି। ଦଶାନନ କଣ? ରାବଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ବୀଣା ପାଣି ସରସ୍ୱତୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପଦ ଏ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଅଛି। ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ତ୍ରିଲୋଚନ, ପୀତାମ୍ବର, ଦିଗମ୍ବର, ନୀଳକଣ୍ଠ, ପଞ୍ଚାନନ ସବୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସମାସର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାର, ଯାହାକୁ, ଯଦ୍ୱାରା, ଯାହାଠାରୁ, ଯାହାଠାରେ ଏହିସବୁ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ବୁଝିବା। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଅକ୍ଷରେ ନାଭି ଶବ୍ଦ ନାଭରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯେମିତି ବିରୂପ ଅକ୍ଷି ଯାହାର, ବିରୂପାକ୍ଷ। ପୁଣ୍ଡରୀକ ଅକ୍ଷି ଯାହାର, ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ। ସେହିପରି ଲେଖାଯାଇପାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ, ବିଶାଳାକ୍ଷ, ସହସ୍ରାକ୍ଷ। ପଦ୍ମ ନାଭିରେ ଯାହାର, ପଦ୍ମନାଭ। ଯଶସ୍, ତେଜସ୍, ମନସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ଶେଷରେ ସ ରହିଛି। ତ ଏହିଭଳି ସ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲେ ସର ଲୋପ, ଅନ୍ତ୍ୟ ଅ ଆକାର ହୁଏ। ଯେମିତି ମହାନ୍ ତେଜର ଯାହାର, ମହାତେଜା। ଉଦାର ଚେତ ଯାହାର, ଉଦାର ଚେତା। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବପଦ ହୋଇ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ନାହିଁ ଅନ୍ତ ଯାହାର, ଅନନ୍ତ। ନାହିଁ ଆଦି ଯାହାର, ଅନାଦି। ନାହିଁ ଗାଧ ଯାହାର, ଅଗାଧ। ନାହିଁ ଦୋଷ ଯାହାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନାହିଁ କାର ଯାହାର, ବେକାର। ସେପରି ଅତଳ, ଅସୀମ। ନାହିଁ ତଳ ଯାହାର, ଅତଳ। ନାହିଁ ସୀମା ଯାହାର, ଅସୀମ। ଯେ ନିର୍ଭୟ, ଯେ ନାହିଁ ଆକାର ଯାହାର। ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସସ୍ତ୍ରୀକ। ପରିବାର ସହିତ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସପରିବାର। ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସଶିଷ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ସମାନ ଶବ୍ଦ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଶବ୍ଦ ସହିତ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ସ ହୁଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସହ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସମାନ ତୀର୍ଥ ଯାହାର, ସତୀର୍ଥ। ସମାନ ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ଯାହାର, ସୋଦର ବା ସହୋଦର। କେତେକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ, ଉପମେୟ ପରପଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପଦରେ ଉପମାନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଲୋପ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଦରେ କଣ ହୁଏ? ଉପମାନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଲୋପ ପାଏ, ତାହାକୁ ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି କହନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ଗଜ ଗମନ ପରି ଗମନ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର। ଗଜ ଗମନ ପରି, ଏଥିରେ ଉପମାନ ପୂର୍ବପଦ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପରପଦ, ତାକୁ କଣ କରାଯାଇଛି? ଏଥିରେ ଉପମାନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି।
ତେଣୁ ଗଜଗମନା ଏହା ହେଉଛି ଉପମିତ ବହୁବ୍ରୀହି। ଚିଲ ଆଖି ପରି ଆଖି ଯାହାର ଚିଲ ଆଖିଆ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରିୟାରେ ପରସ୍ପର ବ୍ୟାପୃତ ଥିବା ବୁଝାଇଲେ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହୁଏ। ଯେମିତି କେଶକୁ ଧରି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, କେଶାକେଶୀ ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଯହିଁରେ ମରାମରି। ଠେଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗି। ଏଥିରେ କ'ଣ, ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରିୟାରେ ପରସ୍ପର ବ୍ୟାପୃତ, କେଶା କେଶି, ମରାମରି, ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗି, ସେଇଭଳିଆ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ପିଟାପିଟି ଏସବୁ ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ। ସହୃଦୟ ଯାହାର ସହୃଦ, ଅଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ବକ୍ର ଯାହାର ଅଷ୍ଟବକ୍ର, ଏକ ବାଗ ଯାହାର ଏକ ବାଗିଆ ଥିଲା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ କ'ଣ, ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପୂର୍ବ ପଦ ଭାବରେ ରହି ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହୋଇଥାଏ, ତହିଁରେ ଅବ୍ୟୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ତାକୁ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକା ପ୍ରତିହିଂସାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୁଏ। ହରିବାବୁ ଘଟଣାକୁ ଆମୂଳଚୂଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିହିଂସାରେ ପ୍ରତି ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଆମୂଳଚୂଳରେ ଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ରହିଛି, ତ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦ ମିଶିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା କି ଏହି ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପୂର୍ବ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ମିଶିକି ନୂଆ ଶବ୍ଦଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ କୁହାଯାଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ। ବିପ୍ସା, ବାରମ୍ବାର, ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମା, ଅଭାବ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଅତିଶଯ୍ୟ, ବୈପରୀତ୍ୟ, ସମୀପ୍ୟ ଏସବୁ ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ଥରକୁ ଥର ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରତିଥର। ବିପ୍ସା ମାନେ କ'ଣ, ବାରମ୍ବାର। ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖିପାରିବା ଦିନକୁ ଦିନ, ପ୍ରତି ଘର ଘରକୁ ଘର, ପ୍ରତି ଘର। ଅଭାବ, ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ସେହିପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଅଭାବ ବେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଏଠାରେ ଦୁର୍ ବେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମରଣ। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆ ସମୁଦ୍ର, କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆ କଣ୍ଠ। ବ୍ୟାପୀ, ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପୀ ଆଜୀବନ। ପାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପାଦ ମସ୍ତକ। ଯୋଗ୍ୟତା, ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ, ଅନୁରୂପ। ଅନୁ ଏଥିରେ ଏକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅନତିକ୍ରମ, ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥା ଶକ୍ତି, ବିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାବିଧି, ଯଥୋଚିତ, ଯଥାର୍ଥ, ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଯଥାର୍ଥ। ଏଠି ଯଥା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ଯଥା ହେଉଛି ଯଥା ଉଚିତ, ଯଥୋଚିତ, ଏଠାରେ ଯଥା ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ପଶ୍ଚାତ୍, ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ, ଅନୁଗମନ। ସେହିପରି ଅନୁକରଣ, ପଶ୍ଚାତ୍କରଣ, ଅନୁକରଣ, ପଶ୍ଚାତାପ, ଅନୁତାପ, ପଶ୍ଚାତ୍ ସନ୍ଧାନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଏଠାରେ ଅନୁ ହେଉଛି ଏକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଅତିଶଯ୍ୟ, ଅତିଶଯ୍ୟ ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ, ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖିବା, ନିଘଞ୍ଚ, ଏଠାରେ ନି ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସାଦୃଶ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତିର ସଦୃଶ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ବନର ସଦୃଶ, ଉପବନ। ଭାଷାର ସଦୃଶ, ଉପଭାଷା। ଏଠାରେ ପ୍ରତି, ଉପ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ବୈପରୀତ୍ୟ, କୂଳର ବିପରୀତ, ପ୍ରତିକୂଳ।
ପକ୍ଷର ବିପରୀତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବା ବିପକ୍ଷ, ସେହିପରି ପ୍ରତିବାଦୀ। ଏଠାରେ ପ୍ରତି ଓ ବି ଇଏ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିତ୍ୟ ସମାସ। ନିତ୍ୟ ସମାସ କ'ଣ? କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାସ ବାକ୍ୟ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମାସ ହୁଏ, ଏହାକୁ ନିତ୍ୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ, ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ନାଗକୁ ବୁଝାଏ, ଅନ୍ୟ କଳା ସାପକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ନୀଳକନ୍ଦର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ପୋକଶୁଙ୍ଘା ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି। ଛାରପୋକ, ବିଲୁଆ ଖାଇ, ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏସବୁ ନିତ୍ୟ ସମାସରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସମାସଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।